बेहद की परम महाशांति है, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के सेवाधारी, बेहद के आधार मूर्त, प्रेता स्वरूप धारण करने वाले, अव्यक्त स्वरूप धारण करने वाले, व्यक्त से व्यक्त में अव्यक्त क्या धारण करना है? व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति, बाप का रूप, आपका भी और बाप का भी कंबाइंड रूप। तो आज मैं थोड़ा सा मोटे रूप से कुछ बच्चों को समझाना चाहती हूँ कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल हमारे संकल्पों के आधार से बनता है। जब से भी 5 तत्वों की दुनिया बनी है, अनंत समय से, अनंत समय से 5 तत्वों की दुनिया पता नहीं कब से बनी है। तो ये दुनिया का जो वायुमंडल है वो संकल्पों द्वारा वो बदलता गया, गिरावट में आता गया। गिरावट में आते एकदम नीचे -100 कला में, -0 का भी -100 कला, इतना नीचे गिर चुका। तो वायुमंडल बदलता रहता है, वायुमंडल गिरता रहता है। वो बेहद की आत्माओं के भी, आम दुनिया के भी संकल्पों से वायुमंडल भारी होता रहता है, भारी। तो वायुमंडल भारी होने से शरीर भी भारी हो जाता है, आत्मा भी भारी हो जाती है, न चाहते हुए भी आत्मा परवश हो जाती है और ना चाहते हुए भी माया में डूब जाती है। जो इन आंखों से दिखाई देता है उसी को सच मानने लगते हैं। ऐसी हालत इंसान की हो जाती है। अति के बाद फिर बापू जी तो खैर कभी आए नहीं, इसी बार आए हैं, ना कभी आए थे, ना कभी आए हैं, ना अभी आए हैं। जब बापू जी ने यहाँ देखा, उनको लगा कि यहाँ क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, तो बापू जी यहाँ पर आए। तो मेरा कहने का मतलब वायुमंडल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब वायुमंडल को ठीक कैसे करोगे? वापस उसी स्टेज पर लाना है वायुमंडल को। तो वायुमंडल को बेहद की आत्माएं अपने संकल्पों से परिवर्तन करेगी। जैसे जैसे अपने संकल्पों पर कंट्रोल करेंगे, निसंकल्प अवस्था बनाएंगे, कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, उपराम अवस्था बनाएंगे, अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे। अव्यक्त स्वरूप से बाप और आप मिलके कंबाइंड रूप में सारे वायुमंडल को बदलने की लाइट डालेंगे, बेहद की परम शक्ति डालेंगे। तो वायुमंडल को बदलने के लिए बेहद की आत्माओं को कुछ पुरुषार्थ करना है और मेहनत करनी है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। विश्व परिवर्तन का काम यही है कि बाप और आप कंबाइंड रूप में रहकर वायुमंडल को बदलना। वायुमंडल जरूर बदलेगा। जब बेहद के दादाजी हमारे साथ हैं तो ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, पावर आएगी और वो हमारी सोच से वायुमंडल बदलेगा। तो आज मैं अभी थोड़ी वाणी पढ़ती हूँ। अब विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं, वह जानते हो? सारे विश्व की आत्माएं क्या चाहती है? अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही है। क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने जो धर्म पिता है, धर्म गुरु हैं, उनको पुकार रही है। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे, वो अपने धर्म वालों को पुकार रहे हैं। तो बाप को पुकारने वाले तो बेहद की आत्मा है ना। बाप को पुकारना नहीं है, बाप तो मिल चुका है, लेकिन बाप के साथ साथ पूज्य आत्माओं को भी पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देव आत्मा कहो, वे आवे और हमें साथ लेकर जावे। ये विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन हैं? आप पूज्य देव आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देव आएंगे और हमें जगाएंगे
और ले जाएंगे। जगा तो रहे हैं लेकिन जागते नहीं हैं। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? देव कब प्रत्यक्ष होंगे? श्रेष्ठ आत्मा प्रत्यक्ष करने का स्वयं और संगठित रूप में प्रोग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे? ज्वाला रूप धारण करो, और तो कुछ कर नहीं सकते। उद्घाटन जगाएंगे, नारियल तोड़ेंगे। नारियल तोड़ना मतलब आवाज़ आना, आवाज़ फैलेगा। आशाओं के दीपक जगाएंगे, ठिकाना दिखाने का ठक्का हो जाएगा। जैसे नारियल का ठक्का करते हो ना, आवाज़ करते हो ना, तो विदेशी और भारतवासी दोनों को मिलकर ऐसी तैयारी करनी है, तभी महातीर्थ की प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता की किरण बेहद के बाप के घर से चारों ओर फैलेगी। कहते भी हो ना, लाइट हाउस, भारत लाइट हाउस बनेगा। यही लाइट अंधकार के बीच नई जागृति का अनुभव कराएगी। इसके लिए सब आए हो। सबको सहयोग देना चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किला हिल सकता है। छोटे बड़े ब्राह्मण परिवार की सभी मजबूत ईंटें होनी चाहिए। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प करने वाले, सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को साकार में लाने वाले, सदा अपने श्रेष्ठ बाकी को स्मृति में रखते हुए समर्थ रहने वाले, स्वयं को विशेषता को सदा कार्य में लगाने वाले, सदा हर कार्य में बाप का कार्य सो मेरा कार्य ऐसा अनुभव करने वाले, सर्व कार्य में ऐसे बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, विशाल बुद्धि बच्चों को याद प्यारो नमस्ते। बेहद की सेवाधारी माँ का सेवाधारी बच्चों को याद प्यारो नमस्ते। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాయుమండలం సంకల్పాల ద్వారా మారిపోతుంది. పూర్తిగా బేహద్ పిల్లలే చేయగలరు అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ సేవాదారి, బేహద్కు ఆధారమూర్తి, ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేసేటువంటి పిల్లలకి, అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేసే పిల్లలకి, వ్యక్తంలో అవ్యక్తంగా ఉంటూ అవ్యక్త స్థితిని వ్యక్తంలోకి తీసుకొని వచ్చేటువంటి పిల్లలకి బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ బాపు మరియు నేను అనే కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండేటువంటి పిల్లలకి యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే. ఈరోజు నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను వాయుమండలం గురించి. వాయుమండలం మన సంకల్పాల ఆధారంతో తయారవుతూ ఉంది. ఎప్పుడైతే మరి వాయుమండలం పంచతత్వాల ప్రపంచంగా అయినదో అప్పుడు అంటే ఇది అనంత సమయం నుండి ఇది మారుతూ వచ్చింది. ప్రపంచానికి తెలియదు ఎప్పటి నుండి ప్రపంచం ఈ యొక్క పంచతత్వాల సృష్టి ప్రారంభమైంది అని. కానీ ఇది సంకల్పాల ద్వారానే తయారైంది, సంకల్పాల ద్వారానే మారుతూ ఉంటుంది. సంకల్పాల ద్వారా అంటే తమో ప్రధానమైన సంకల్పాల ద్వారా ఇది పూర్తిగా పతనమైపోయింది. ఇలా పతనమవుతూ ఇప్పుడు -100 కళలకి కాదు -0 కళకి వచ్చేసింది. అంత పూర్తిగా పతనమైపోయింది. అందుకని వాయుమండలాన్ని మార్చాలన్నటువంటి బాధ్యత సంకల్పం బేహద్ పిల్లలు చేయాలి. ప్రత్యేకంగా బాహ్య ప్రపంచంలో వాళ్ళు
వాతావరణంలోకి నెగిటివ్ భారీ భారీ సంకల్పాలను వేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు ఆత్మలు మరి శరీరాన్ని కూడా మరి తేలిగ్గా తయారు చేసుకోవాలి, సంకల్పాలను తేలిగ్గా తయారు చేసుకోవాలి. కానీ ప్రపంచంలోని ఆత్మలందరూ కూడా భారీగా అయిపోయారు. తమో ప్రధానంగా నెగిటివ్ సంకల్పాలతోటి భారీగా కల్తీగా తయారయ్యారు. ఆత్మ అనేది మరి పరవశ్ అయిపోయారు. అంటే అనుకోకుండా మాయ లోపలికి బేహద్దు పిల్లలు మరి మాయ ప్రపంచంలోకి రావాల్సి వచ్చింది. అందుకనే వీళ్ళు కూడా ఆత్మలు భారీగా అయిపోయారు. ఆవరణలు ఉన్నాయి. ఏదైతే ఈ కంటితోటి చూస్తూ ఉన్నారో అదంతా కూడా సత్యమని అనుకుంటూ ఉన్నారు ప్రపంచంలోని వాళ్ళు. కానీ ఇదంతా కూడా మారేదే ఉంది. ఇప్పుడు మానవుడి యొక్క పరిస్థితి ఎలా అయింది అంటే అగమ్య గోచరంగా ఉంది. అతి తర్వాత మరలా బాపూజీ ఇప్పుడు మరలా కూడా దీన్ని సాఫ్ చేయటం కోసం వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు అంటే మరి ఎప్పుడు రానటువంటి బాపూజీ ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని సతోప్రధానంగా చేయటానికి వచ్చారు. అందుకే దీన్ని చూస్తూ ఉంటే మనకి అర్థమవుతూ ఉంది, బాపూజీ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టే మనం ఉండగలుగుతూ ఉన్నాం. అంటే నేను చెప్పేదాని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే వాయుమండలం లోపల మరి ఏదైతే నెగిటివ్ ఉందో దాన్ని సరి ఎలా చేయాలి అంటే పాజిటివ్ సంకల్పాలు వేయటం, జ్ఞాన సంకల్పాలని వదలటం, పరం శాంతి వైబ్రేషన్ని వదలటం. ఎందుకంటే మరలా తిరిగి సతోప్రధాన స్టేజ్లోకి దాన్ని తీసుకురావాలి. వాయుమండలాన్ని బేహద్దు ఆత్మలు తమ సంకల్పంతో పరివర్తన చేయాలి. ఏ విధంగా తమ సంకల్పాలని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్తూ ఉంటారు, కర్మాతీత స్థితిని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంతంతగా ఉపరాం స్టేజ్ తయారవుతూ ఉంటుంది. అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు. అవ్యక్త స్వరూపంతో బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలోకి వెళుతూ ఉంటే వాయుమండలం మారిపోతుంది. బేహద్దు పరం శక్తి అనేది మీరు పొందుతూ వాయుమండలంలో వేస్తూ ఉండండి. వాయుమండలం మారుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు ఆత్మలు కూడా పురుషార్థం చేస్తూ ఉండాలి. కష్టం నుండి ఈజీగా బయటపడాలి. ఇప్పుడు చాలా గొప్ప పుణ్య కర్మ మనం చెయ్యాలి. ఏంటి అది అంటే విశ్వ పరివర్తన కార్యం. బాపు మరియు నేను కంబైన్డ్ స్వరూపాన్ని అని అనుకొని ఉంటే దాని సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటే వాయుమండలం మారిపోతుంది. వాయుమండలం తప్పకుండా మారేదే ఉంది. ఎప్పుడైతే బేహద్దు దాదాజీ మనతో పాటు ఉన్నారో ఆయన శక్తి మనతో పాటు ఉంటుంది. ఆయన నుండి శక్తి వస్తుంది, ఎనర్జీ వస్తుంది, పవరు వస్తుంది. మన యొక్క ఆలోచన నుండి వాయుమండలం మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొద్దిగా మరి అవ్యక్తవాణి కూడా చెప్తాను అంటూ మా చదువుతూ ఉన్నారు. విశ్వ ఆత్మలకు మీరు అందరికంటే కూడా గొప్పవాళ్ళు. మీరందరూ ఏం కోరుకుంటున్నారు మీకు తెలుసు. విశ్వాత్మలకు ఏం కావాలో మీకు తెలుసు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ తమ యొక్క పూజ్య ఆత్మలను ప్రత్యక్ష రూపంలో పొందటం కోసం పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు ఆ పూజ్యాత్మలు అంటే బేహద్దు ఆత్మలు, రచయితలు, రచయితలకు కూడా రచయితలు. అటువంటి పిల్లల్ని విశ్వంలోని ఆత్మలందరూ పిలుస్తున్నారు. హిందువులు, ముసల్మాన్లు, సిక్, ఈసాయి అందరూ కూడా వారి వారి ధర్మ పితల్ని, ధర్మ గురువుల్ని పిలుస్తూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ పిలుపు అందరికీ వినపడుతుందా? కేవలం కొంతమంది బాపుని ఒప్పుకోవటం లేదు, బాపుని పిలవటం లేదు. తమ తమ ధర్మ పితల్ని ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇది కూడా మంచిదే. ధర్మ పితలు పరంపితను బేహద్దు తండ్రి యొక్క పరిచయాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. బాపును పిలిచేవాళ్ళు కేవలం బేహద్దు పిల్లలే తండ్రిని గుర్తించేవాళ్ళు. ఇంకెవరు బేహద్దు పిల్లలు తప్ప బాపుని ఎవ్వరూ పిలవరు. అందుకని మరి ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోండి.
మనమందరం కూడా పైగంబర్లనండి, మెసెంజర్లనండి, దేవ ఆత్మలనండి, మరి వీళ్ళందరూ కూడా మనము వాళ్ళందరికీ సందేశం ఇవ్వాలి. వాళ్ళందరినీ కూడా మనం వెంట పెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఈ విశ్వము కూడా సంపూర్ణంగా మార్చేసాలి. పరివర్తన చేసేవాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలే. మీరే పూజ్య దేవ ఆత్మలు. మీకోసం ప్రపంచంలోని ఆత్మలందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. మా పూజ్యాత్మలు, దేవాత్మలు మమ్మల్ని మేల్కొల్పి ఎప్పుడు తీసుకొని వెళ్తారు అని. అందుకని మేల్కొంటూ ఉన్నారు, కానీ సంపూర్ణంగా మేల్కోవటంలా. దాని గురించి మీరేం తయారీ చేయాలి అంటే, శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మల ప్రత్యక్షం స్వయం సంఘటిత రూపంలో తయారు అవటానికి ప్రోగ్రాం తయారు చేయండి. ఎలా తయారు చేయాలి, ఎలా తయారు కావాలి అంటే, జ్వాలా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. అన్నీ కూడా చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఉద్ఘాటన తోటి ఏదైతే ఇనాగ్రేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, కొబ్బరికాయ కొడతారు, రిబ్బన్ కట్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే పగిలేటువంటి శబ్దం వస్తుందో అది ధ్వని వెళ్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా తండ్రి ప్రత్యక్షత అనేది తప్పకుండా రావాలి. గమ్యాన్ని చూపించాలి. ఏ విధంగా నారియల్ కొట్టడంతో, అంటే కొబ్బరికాయ కొట్టడంతో మరి శుభ కార్యక్రమం సూచకం అని అంటూ ఉంటారు కదా, అదేవిధంగా బాపుని ప్రత్యక్షం చేయటం శుభ సూచకం. పరమాత్మ బాంబుని వేయటం. విదేశీ మరియు భారతవాసి ఇద్దరు కూడా కలిసి ఈ తయారీ చెయ్యండి. విదేశీయులు ఎవరు? అడ్వాన్స్ వాళ్ళు. భారతవాసీలు ఎవరు? 9 లక్షల మంది బీకే వాళ్ళు. మరి వీళ్ళందరూ కూడా కలిస్తే బాపుని ప్రత్యక్షం బేహద్దు పిల్లలు ద్వారా అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని మహాతీర్థ స్థానంగా బాపు ఉండేటువంటిది ప్రత్యక్షం కావాలి. ప్రత్యక్షత కిరణాలు బేహద్దు బాపు ఇంటి నుండి నలువైపులా వ్యాప్తి చెందాలి. భారత్ లైట్ హౌస్గా కావాలి. ఈ లైట్ అంధకారం మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల్ని కొత్త వెలుగు అనుభూతి చేయిస్తూ ఉంటుంది. మేల్కోగలుగుతూ ఉంటారు. దీనితోటి అందరూ వచ్చేస్తారు. ఎప్పుడైతే అందరికీ కూడా సహయోగం ఇవ్వటం జరుగుతుందో, అందరి యొక్క సహయోగంతో సుఖమయ ప్రపంచం అనేది తయారవుతూ ఉంది. ఒకే ఒక కోట దృఢంగా ఉండాలి. ఒక్క ఇటుక బలహీనంగా ఉన్న కోట గోడ కదులుతూ ఉంటుంది. చిన్న పెద్ద బ్రాహ్మణ పరివారం అందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇటుక మీరు దృఢంగా కావాలి. ఇలా సదా దృఢ సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. సఫలత మీ జన్మసిద్ధ అధికారంగా అవుతుంది. సాకారంలోకి బాపుని వచ్చినటువంటి తండ్రిని మీరు ప్రత్యక్షం చెయ్యండి. సదా తమ యొక్క శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకొని పురుషార్థం చేయండి. సమర్థులుగా కండి. స్వయం మీ యొక్క విశేషతల్ని సదా కార్యక్రమంలో తీసుకురండి. సేవలో ఉపయోగించండి. సదా ప్రతి కార్యంలో బాపు కార్యంతో పూర్తి చేయండి. బాపు కార్యమే నా కార్యం, బాపు సేవే నా సేవ. మన సేవ కాదు, బాపుని ప్రత్యక్షం చేయటమే విశ్వసేవ. ఇలా ఎవరైతే అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారో, కర్మ చేస్తూ ఉంటారో, వారు తప్పకుండా విశాల బుద్ధి తోటి ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. సదా ఈ విధంగా బేహద్దు స్థితిలో ఉండేటువంటి విశాల బుద్ధి కలిగినటువంటి పిల్లలకు ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. బేహద్దు సేవాదారి మా యొక్క బేహద్దు సేవాదారి పిల్లలకు ప్రియస్మృతులు నమస్తే. పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్దు పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మరి ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన వీడియోలు చూచుటకు, వినుటకు, పురుషార్థం సేవ చేయుటకు, విశ్వ పరివర్తనకు మీరందరూ కూడా సహయోగం చేయుటకు మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే
నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి హిందీ తెలుగు వీడియోలు, మా సందేశాలు, పురుషార్థన్ పాయింట్స్, అనంతుబాయ్ లైవ్ ఇన్స్పిరేషన్ మోటివేషన్ వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. చక్కగా విశ్వ మహాపరివర్తన కోసం మీరు కూడా సంకల్పం చేయండి. ఇప్పుడు వాతావరణం ఎంత భయంకరంగా తమో ప్రధానంగా నెగిటివ్గా ఉందో మీ అందరికీ అనుభవమే. కాబట్టి ఎలా పరివర్తన చేయాలో మా సంకల్పం ఇచ్చారు. ఆ విధంగా ఫాలో అయ్యి ఈ యొక్క పురుషార్థం చేస్తూ విశ్వసేవా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.